let's continue with the part 2 of FEMA. Section 3. 1 the extent and application. Section 2 the definitions. Section 3 the regulation and management of foreign exchange. Regulation and management of foreign exchange. Okay, va? This is not that important section, but still you should know about it. அவன் என்ன சொல்றானா, a person shall not deal in or transfer any forex or foreign security to any person not being an authorized person. அதாவது என்ன சொல்ல வர, நம்ம நீயும் நானும் இந்த ஃபாரெக்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது. இல்ல we cannot do any transfer with respect to forex or with respect to foreign security. ஓகே, அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, only authorized person can deal with transfer of foreign exchange. Only authorized person can deal with transfer of foreign exchange. யாருப்பா அந்த authorized person? சோ அந்த authorized person யாருன்னு வரும்போது அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து எங்க இருக்குன்னா definitions பார்ட்ல இருக்கு. So who is authorized person மா இங்க இருக்கு. Authorized person means an authorized dealer, money exchanger, offshore banking unit, or any other person for time being authorized under section 10(1) of foreign exchange or foreign securities. So அதெல்லாம் வேணாம், நம்ம சிம்பிளா என்ன எடுத்துப்போம், authorized person யாரு, authorized dealer or authorized money exchanger or offshore banking unit. இவங்க மூணு பேர் தான் authorized persons. இவங்க மூணு பேர் தான் authorized person. ஓகேவா? ஸோ இந்த மூணு பேர் தான் என்ன பண்ண முடியும், தே கேன் ஒன்லி டீல் வித் deal. Person shall not deal in any forex or currency security to any person not being an authorized person. நெகட்டிவா இருக்கு, நான் பாசிட்டிவா சொல்றேன். only authorized persons can deal with transfer of forex, foreign exchange. Person shall not make any payment to any person on behalf of PROI. Okay, person shall not receive any payment on behalf of PROI. PROI காண்டி நீ எந்த பேமெண்ட்டும் பண்ணக்கூடாது, எந்த பேமெண்ட்டும் ரிசீவ் பண்ணக்கூடாது. person shall not enter into avala transactions. இதுதான் வந்து மேஜரா the regulations and management of foreign exchange சொல்றது. This section is not that important. சும்மா ஒரு ரீடிங் செக்ஷன் மட்டும் தான் இது. சும்மா ஒரு ரீடிங் செக்ஷன் மட்டும் தான் இது. செக்ஷன் 4 என்ன சொல்றான், ரெஃபர் ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் டெஃபினிஷன் இன் டெக்ஸ்ட் புக். அதனால தான் இப்போ நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன். இதுதான் செக்ஷன் 3. ஓகே, செக்ஷன் 4 ஹோல்டிங் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். இதுவுமே ஒரு டம்மி செக்ஷன் தான். ஓகேவா? இந்த 3 and 4 don't give much importance. ஓகே, PRI shall not acquire, hold, own or possesses or any transfer any foreign exchange or foreign security or any immovable property situated outside India. சிம்பிளா என்ன சொல்ல வரானா, by default PRI shall not hold or acquire any property, but he can hold property as provided in the act. Okay, that's section 4. So what is section 4? PRI cannot acquire, hold, own or possess or transfer any foreign exchange or foreign security or any immovable property situated outside India. So outside India இருக்க எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியுமே PRI ஹோல்ட் பண்ண முடியாது, but he can hold in a such manner provided by the act. What is that manner provided in the act? That is not in our syllabus. Okay, so simple என்ன, PRI by default PRI cannot hold or acquire any forex, அதான் foreign exchange, and foreign security outside India. Okay,
அதை பை டிஃபால்ட்டா ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஈவன் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஐஎம்பி போடுறேன். இது எல்லாமே வந்து அவரால் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அவுட் சைட் இந்தியா எனி ஃபாரெக்ஸ் ஆர் எனி செக்யூரிட்டி பிஆர்ஐயால ஹோல்ட் பண்ண முடியாது பை டிஃபால்ட்டா. ஆனா இட் இஸ் ப்ரொவைடட் பை ஆக்ட். அதுபடி வேணா வச்சுக்கலாம். அது எப்படி சார்? அது நமக்கு சிலபஸ்ல இல்லை. இதுதான் செக்ஷன் 4. ஸோ செக்ஷன் 3 and 4 ஆர் ஜஸ்ட் ரீடிங் செக்ஷன் மேன். செக்ஷன் 3 ஆர்னு போட்டோம்னா ரீடிங். செக்ஷன் 3 and 4 ஆர் ஜஸ்ட் reading section man. Give one reading. Okay va? Right. The real heat starts from section number 5. What is section number 5? Ma idudama concept, idudama case study question and the definition part. See unna FEMA la edha theriyuma kelvi kekka mudiyum. Nama first half of the video la PRI na enna, PROI transaction avanoda residential status enna appdin kandupidichomla, அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் கேட்கலாம். அல்லது இதெல்லாம் கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு கேட்கலாமா? ரொம்ப 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 சிம்பிள்மா, ரொம்ப ஈஸி கூடமா. ஓகேவா? சரி, இப்போ செக்ஷன் 5 என்னது? செக்ஷன் 5 வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். செக்ஷன் 5 வந்து என்னது? கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். செக்ஷன் 6 வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். செக்ஷன் 6 வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். அவ்வளவுதான். இன்னும் 5, 6 அது ரெண்டு பார்த்துட்டா ஃபெமா ஓவர். ஸோ செக்ஷன் 5 என்ன? கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா நீ மாஸ். ஸோ இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல 3 ஷெட்யூல் இருக்குமா? ஷெட்யூல் 1, ஷெட்யூல் 2, ஷெட்யூல் 3. இங்க போட்டிருக்கேன்னா ஷெட்யூல் 1, ஷெட்யூல் 2, ஷெட்யூல் 3. ஐ வில் ஜஸ்ட் ஜூம் இன். ஓகே, ஸோ 3 ஷெட்யூல் இருக்குமா? எதுமா பார்க்குறோம் இப்போ? கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். What is current account transaction? Current account transactions are those transactions other than capital account transaction. Yes or no? Current account transaction are those transactions other than capital account transaction. Understood? Is that clear to all of you? Yes or no? Yes sir. இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க? செக்ஷன் 5 ஆமா. செக்ஷன் 5 என்னது? கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். சரி, கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல எத்தனை ஷெட்யூல் இருக்கு? 3 ஷெட்யூல் இருக்கு. ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லவா? கொஞ்சம் கிரிஞ்சா இருக்கும், பட் ஸ்டில் மறக்க கூடாதுன்றதுக்காக. சரியா? நம்ம கரண்ட்ல தானமா 3 ஃபேஸ்லாம் போடுவோம். வீட்ல எல்லாம் 3 ஃபேஸ் போட்டிருப்போம்ல. பவர் கட் ஆச்சுன்னா 3 ஃபேஸ் இருக்கு, ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேஸ் ஒர்க் ஆகும்ட்டு. ஸோ கரண்ட்னா 3 ஷெட்யூல். கரண்ட்னா 3 ஃபேஸ் போட்டிருக்கியான்னு கேட்போம் வீட்ல. அந்த மாதிரி கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்னா 3 ஷெட்யூல் இருக்கு. ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு 3 ஷெட்யூலா இல்ல கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு 3 ஷெட்யூலா அப்படின்ட்டு நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுமா. அதனால கரண்ட்னா என்ன சொல்லுவோம் வீட்ல? 3 பேஸ் போட்டிருக்கியான்னு கேட்போம். கரெக்டா? தேர்ஃபோர் அது மறந்துடக்கூடாது, ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக நான் சொல்றேன். ஆன் ஸ்பாட்ல வந்துச்சு, பட்டுன்னு பார்த்தேன், வந்துருச்சு. தேர்ஃபோர் சும்மா ஒரு மெமரி டெக்னிக் தான். யூ மைட் திங்க் சார் என்ன சார் கிரிஞ்சா இருக்கு சார். பரவாயில்லடா, இந்த கிரிஞ்சு தாண்டா உன்னை வந்து எக்ஸாம்ல ஞாபகப்படுத்திக்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்லாம் 3 ஃபேஸ். ஸோ 3 ஷெட்யூல் இருக்கு. கரண்ட்டுக்கு வந்து 3 ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் 3 ஷெட்யூல் இருக்கு. ஷெட்யூல் 1ல சொன்ன டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே ப்ரோஹிபிட்டட் டிரான்சாக்ஷன். சார் அப்போ இப்போ ஃபெமா எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, ஷெட்யூல் 1ல ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பான், ஷெட்யூல் 2ல ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பான், ஷெட்யூல் 3ல ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பான். எதெல்லாம் ப்ரோஹிபிட்டடோ அது ஷெட்யூல் 1ல வரும். எந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணலாம், பட் அது பண்றதுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கணும். ஓஹோ, அப்போ ஷெட்யூல் 3ல இருக்கிறது டிரான்சாக்ஷன் விச் ரிக்வயர் அப்ரூவல் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ ஃபார் டிராவல் ஆஃப் ஃபாரெக்ஸ். இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு சார். அப்போனா ஷெட்யூல் 1ல இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரோஹிபிட்டட் டிரான்சாக்ஷன். கரெக்டுங்களா? ஆமா. அப்போ ஷெட்யூல் 1ல ஒரு 8 டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான், இல்ல 10 டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பான். அந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் ப்ரோஹிபிட்டட் டிரான்சாக்ஷனா? ஆமா. அப்ப இது கொஸ்டின் கொடுத்து அது என்னன்னு கேட்டா நம்ம வந்து ப்ரோஹிபிட்டட்னு எழுதணுமா? ஆமாப்பா, அவ்வளவுதான்ப்பா ஃபெமா. ஒரு பேர்ட் சைடு வியூ கிடைச்சிருச்சா? ஓகே. அப்ப கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஷெட்யூல் 1 அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். அது எந்த ஷெட்யூல்ல வரும்னு ஆன்சர் பண்ணுவோம். ஸோ ஷெட்யூல் 1னா அது ப்ரோஹிபிட்டட் டிரான்சாக்ஷன். ஷெட்யூல் 2னா த டிரான்சாக்ஷன் ரிக்வயர் அப்ரூவல் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். த டிரான்சாக்ஷன் ரிக்வயர் அப்ரூவல் ஃப்ரம் central government. The transaction require approval from central government. Schedule 3 na transaction require prior approval from RBI. Transaction that require prior approval from RBI. Okay. இன்னொன்னு தெரிஞ்சா சொல்லவா? Schedule 1 prohibited. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Schedule 2 letter இருக்கு.
So CG, central government. Schedule 3, RBI. Suppose confuse ஆயிடும். Schedule 2 RBI இல்ல Schedule 3 RBI அப்படின்னு confuse ஆயிடுவேன். So central government நான் மோஸ்டா என்னோட நோட்ஸ்ல எல்லா இடத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிஜின்னு தான் எழுதுவேன். ஸோ ஷெடியூல் 2 ரெண்டு ஆல்பபெட் எதுக்கு இருக்கு? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அப்போ ஷெடியூல் 2 require approval from central government. Schedule 2 require approval from central government. So Schedule 3 மூணு alphabet RBI. Therefore Schedule 3 transactions require approval from RBI. பக்கா சார், ஸ்ட்ரக்சர் செமையா புரிஞ்சிருச்சு. What is section 5? Current account transaction. Current account transaction can be classified into 3 schedules. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. What is Schedule 1? Prohibited transaction. What is Schedule 2? Two alphabet CG. So இப்படியே சொல்லி பழகு. ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எக்ஸாம்க்கு ஞாபகம் வந்துடும். Transaction that required prior approval from central government. Schedule 3 RBI. So transaction that required prior approval from RBI. ஆரம்பிக்கலாமா? So what are the prohibited transaction? What are the prohibited transaction? Remittance out of lottery winning. The transaction for drawal of foreign exchange. So forex is prohibited. Schedule 1 is prohibited transaction. Schedule 1 is a prohibited transaction. சொன்னா எதெல்லாம்? Lottery, income from racing, riding or any other hobby. One second. So first வந்து claim call வந்துச்சு. I'm sorry. So lottery winning, அது prohibited. Income from racing, riding or any other hobby, prohibited. Remittance of purchase of lottery ticket, band magazines, football pools, sweepstakes, etc. So நிமானிக் ஒன்று சொல்லவா? கேஷுவல் இன்கம். நீ அந்த டிரான்சாக்ஷனை ரீட் பண்ணும்போது அது உனக்கு கேஷுவல் இன்கமா தெரிஞ்சா அது ப்ரொஹிபிட்டட்ரா. பக்கா சார். ஓகே. நெக்ஸ்ட், payment of commission on export made towards equity investment in joint venture or wholly owned subsidiary abroad of Indian companies. இப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம்? Payment of commission on export made towards equity investment. கிட்டத்தட்ட பார்ட்டர் சிஸ்டம் மாதிரி. எப்படி? பார்ட்டர் சிஸ்டம் மாதிரி. அது என்ன பார்ட்டர் சிஸ்டம்? நீ எனக்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுப்ப, ஓகேவா? அதுக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணணும்ல. அந்த பேமெண்ட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுல உனக்கு ஒரு கமிஷன் கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? கிட்டத்தட்ட பார்ட்டர் மாதிரி. நான் உனக்கு எக்ஸ்போர்ட் கமிஷன் கொடு, நீ எனக்கு வந்து ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஜேவி ஆர் wholly owned subsidiary abroad இந்தியால எனக்கு கொடு. ஸோ பேமெண்ட் ஆஃப் கமிஷன், பேமெண்ட் ஆஃப் கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ இந்த கதை நான் வச்சுக்கோ, பார்ட்டர் மாதிரி. சிக்கு அப்புறம் என்னடா? அப்புறம் இன்னொரு கமிஷனும் இருக்கு. கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் அண்டர் rupee state credit. Rupee state credit route. Under rupee state credit route, except commission up to invoice value of export of tea and tobacco. அப்பனா என்ன சொல்ல வரீங்க? prohibitedல ஒரு எக்ஸப்ஷன், prohibitedல ஒரு எக்ஸப்ஷன் இஸ் allowed. எப்படிமா? எக்ஸம்ஷன்ல எக்ஸம்ஷன் டாக்ஸபிள்ல, எக்ஸம்ஷன்ல ஒரு எக்ஸம்ஷன் டாக்ஸபிள்ல. அப்போ prohibitedல ஒரு எக்ஸப்ஷன் வருது, prohibitedல ஒரு எக்ஸம்ஷன் வருதுன்னா அது allowed தானடா. அப்போ டீ அண்ட் டொபாக்கோ எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப், எம்சிக்யூ கேர்ஃபுல்லா இரு, எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டீ அண்ட் டொபாக்கோ. பசங்களுக்கு ஒரு டீ ஒரு தம்மு, ஓகேவா? அந்த மாதிரி சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டீ அண்ட் டொபாக்கோ, இன்வாய்ஸ் வேல்யூ அப் டு 10%. அதாவது கமிஷன், அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டீ அண்ட் டொபாக்கோ பண்றதுக்கு கமிஷன் வந்து எது வரைக்கும் அலௌடு? கமிஷன் அப் டு 10% ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ. 10% ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ. கமிஷன் அப் டு 10% ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ அலௌடு. பியாண்ட் 10% ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ பிளாக்டு. கமிஷன் அப் டு இன்வாய்ஸ் வேல்யூ.
பக்காவா? சூப்பர். அப்போ இப்போ வரைக்கும் 3 பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? கேஷுவல் இன்கம், எக்ஸ்போர்ட் கமிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈக்விட்டி ஷேர், பார்ட்டர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நீ ரீட் பண்ணாலே அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த டிரான்சாக்ஷன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் கமிஷன் அண்ட் ருபி ஸ்டேட் அண்டர் ருபி ஸ்டேட் கிரெடிட் ரூட், ருபி ஸ்டேட் கிரெடிட் ரூட். ஓகேவா? ருபி ஸ்டேட் கிரெடிட் ரூட். அந்த ருபி ஸ்டேட் கிரெடிட் ரூட்ல மட்டும் அவன் என்ன சொல்றான்? டீ அண்ட் டொபாக்கோல அப் டு 10% ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ அலௌடு அப்படின்றான். அப்புறம் கால்பேக் சர்வீஸ், அப்புறம் கால்பேக் சர்வீஸ் ப்ரொஹிபிட்டட். அப்புறம் என்னது? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஹெல்ட், அதாவது ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஹெல்டுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அவுட் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ஸ் ஸ்பெஷல் ருபி ஸ்கீம். ஓகே, எது பிளாக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அவுட் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ட் ஸ்பெஷல் ருபி ஸ்கீம் இஸ் blocked. Okay, so C. அப்புறம் D வந்து டிவிடெண்ட் இன்கம். D வந்து டிவிடெண்ட் இன்கம். Remittance of dividend by any company where the requirement of dividend balancing is applicable. Dividend balancing அந்த கம்பெனிக்கு இருக்குன்னா அது ஓல்டேஜ் ஸ்கீம் அது. ஸோ டிவிடெண்ட் பேலன்சிங் இருக்குன்னா அந்த கம்பெனில இருந்து வர டிவிடெண்ட் ப்ரொஹிபிட்டட். பக்காவா புரிஞ்சுக்கணியா? வாட் ஆர் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ரொஹிபிட்டட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நிமானிக் வந்து கேஷுவல் இன்கம். ஃபர்ஸ்ட் நிமானிக் வந்து கேஷுவல் இன்கம். கேஷுவல் இன்கம்னா உங்க மைண்ட்ல வர்றது என்னது? லாட்ரி, லாட்ரி வின்னிங்ஸ்ல இருந்து வந்தாலும் சரி, லாட்ரி பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி, மேகசின் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி, ஃபுட்பால் பூல்ஸ், ஸ்வீட் ஸ்டேக்ஸ் எக்ஸெட்ரா, இன்கம் ஃப்ரம் ரேசிங், ரைடிங், இந்த 3 பாயிண்ட் நான் கேஷுவல் இன்கம்ல கிளாசிஃபை பண்றேன். இந்த 3 பாயிண்ட் நான் கேஷுவல் இன்கம்ல கிளாசிஃபை பண்றேன். இந்த மாதிரி கேஷுவல் இன்கம் ஷெட்யூல் 1 படி பிளாக்டு. சூப்பர். கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டுவர்ட்ஸ் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஜேவி பிளாக்டு, ப்ரொஹிபிட்டட். பிளாக்டுனா ப்ரொஹிபிட்டட். Dividend from a company where dividend balancing is applicable, blocked. Commission on export. Okay, first one no commission on export towards equity. ரெண்டாவது வந்து commission on export under some scheme. What scheme? Rupee state credit. Rupee state credit. அந்த rupee state creditல tea and tobacco மட்டும் allowed. எவ்வளவு allowed? Up to 10% of invoice value allowed. Commission up to 10% of invoice value allowed. Callback service blocked. Interest income வருது from what? Non-resident special rupee scheme blocked. So இதை வேற வழியே இல்லை, ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும். ஸோ கேஷுவல் இன்கம் ஒரு நிமானிக். அப்புறம் என்னது? நெக்ஸ்ட் கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட். இது என்னன்னு ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுப்ப. கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட், பார்ட்டர், நமக்கு புரியுற மாதிரி பார்ட்டர் டு ஈக்விட்டி, ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது? கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் வித் ரிலேட் டு வாட்? ஏதோ ஒரு ஸ்கீம். என்ன ஸ்கீம்? தட் இஸ் ஸ்டேட் ருபி ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு வரும். ருபி ஸ்டேட் கிரெடிட், ருபி ஸ்டேட் கிரெடிட். இதுல வந்து டீ அண்ட் டொபாக்கோ, டீ அண்ட் டொபாக்கோ up to 10% allowed, up to 10% allowed. So ரெண்டு கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் வந்துருச்சா? ஸோ 1 2 3 கேஷுவல் இன்கம், கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட், கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட். ஓகே, அகெயின் இன்னொரு சி ஃபார் கால்பேக் சர்வீஸ். ப்ரொஹிபிட்டட். இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அண்டர் நான் வாட் ஸ்கீம்? அண்டர் நான் ரெசிடென்ட் ஸ்பெஷல் ருபி ஸ்கீம். அண்டர் நான் ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஏதோ ஒரு நான் ரெசிடென்ட் ஸ்கீம்ல வந்தா பிளாக்டு. ஓகேவா? ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட் அண்டர் டிவிடெண்ட் பேலன்சிங், ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட் அண்டர் டிவிடெண்ட் பேலன்சிங், ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட் அண்டர் டிவிடெண்ட் பேலன்சிங் இஸ் பிளாக், இஸ் பிளாக். பக்காவா? இதெல்லாம் தான்டா ஷெட்யூல் 1ல ப்ரொஹிபிட்டட் டிரான்சாக்ஷன். ஓகே, ஒரு வாட்டி சொல்லி பார்ப்போமா கண்ண மூடிட்டு? ஸோ ஷெட்யூல் 1 என்னென்ன சார்? சார் எல்லா கேஷுவல் இன்கம் சார். ரெமிட்டன்ஸ் ஃப்ரம் லாட்ரி வின்னிங், அப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் ரைடிங், எனி அதர் ஹாபி, அப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லாட்ரி டிக்கெட், பேண்ட் மேகசின், ஃபுட்பால் பூல்ஸ், ஸ்வீட் ஸ்டீக்ஸ், இது எல்லாமே கமிஷன் கேஷுவல் இன்கம் ஓவரா? ஓகே, 8 பாயிண்ட் வரணும். 3 கேஷுவல் இன்கம் ஓவர், 2 கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கு. ஒன்னு என்னது?
commission on export with respect to equity investment. இன்னொன்று வந்து commission of export under rupee state credit scheme. அந்த rupee state credit schemeல டீ அண்ட் டொபாக்கோக்கு வந்து கமிஷன் எவ்வளோ அலௌடு? கமிஷன் வந்து அப் டு 10% ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ அலௌடு. பக்கா சார், 5 பாயிண்ட் பக்கா சார். அதுக்கப்புறம் டிவிடெண்ட், சிக்கு அப்புறம் டி, இது எல்லாமே சில வரும். கால் சென்டர் சர்வீஸ், கால் பேக் சர்வீஸ், கால் பேக் சர்வீஸ் இந்த 6 ஆல்பபெட் சில வந்துடும். 6 ஆல்பபெட் சில வந்துடும். 1 டி 1 ஐ. ஸோ டோட்டலா 8. டோட்டலா 8பா. நிமானிக் வேணா எப்படி வச்சுக்கோ, 6C I D. இது prohibited. ஓகேவா? 6C I D. ஸோ சிட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஸோ சிட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ 6C இஸ் தேர். எப்படி அந்த 4 பீஸ் வரும் எஸ்எம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி 6 C's ஆர் தேர். ஒரு ஐ, அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் நான் ரெசிடென்ட் ஸ்பெஷல் ருபி ஸ்கீம், அண்ட் டி ஃபார் டிவிடெண்ட் பை டிவிடெண்ட் பேலன்சிங் அப்ளிகபிள்னா இதெல்லாம் ப்ரொஹிபிட்டட் பாஸ். ஷெட்யூல் 1 படி ப்ரொஹிபிட்டட். இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணவே கூடாது மேன் ஃபாரெக்ஸ்ல. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் ஷெட்யூல் 2 போலாமா? ஷெட்யூல் 2 போலாமா? This transaction require prior approval from Government of India for drawal of foreign exchange. For drawal of foreign exchange. Ma, any transaction with Nepal and Bhutan is also blocked. Ma, Nepal and Bhutan is also blocked. So schedule 2, transactions which require prior approval from central government. Central government கிட்ட இருந்து எந்தெந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு இதெல்லாமே அலௌடு அப்படின்னா, ஒரு கதை சொல்றேன். இது வந்து நானே வந்து ஐ ஸ்டடிடு ஒரு இடத்துல. ஸோ வென் ஐ ஸ்டடிட் தேர் தே டாட் மீ தட் என்டையர் கிரெடிட்ஸ் கோ டு தட் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபேக்கல்டி. ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் த காஷன் இயர். ஸோ அந்த மேம் வந்து இப்படி தான் சொன்னாங்க. ஓகே, ஃபார் த ஃபைனல் கிளாஸ் ஷி செட் லைக் திஸ். ஒரு டூர் ஒன்று போகிறோம். என்ன கதை? we are going for a tour. டூர் போறதுக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தோம். டூர் போகிறதுக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அதாவது டூர் ஒன்று போறோம், அதுக்காக அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருந்துச்சு. வேற எப்படி போலான்ட்டுன்னு பார்த்தா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நீங்க வந்து ஃப்ரைட் அண்ட் வெசல்ஸ்ல டூர் போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே நம்ம வந்து ஒரு ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணோம். வெசல்ல போறோம்ல, அப்போ ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணோம். கான்டாக்ட் பண்ணி கிளம்பும் போது என்னோட கண்டெய்னர் எல்லாம் டீடைன்ட் ஆயிடுச்சு. உடனே வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் மை கண்டெய்னர். அந்த கண்டெய்னர் ஃபவுண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு பிரைஸ் மணி கொடுக்குறேன். அண்ட் என்னை காப்பாத்தி பத்திரமா கூட்டிட்டு வந்தாங்களே, இண்டெம்னிட்டி, சேவிங். கரெக்டா? ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் இண்டெம்னிட்டி. ஸோ ஃபார் சேவிங் மீ ஐ எம் கிவிங் பிரைஸ் மணி. ஓகே, டிரான்ஸ்பாண்டன்ஸ் மூலியமா என்னை வந்து காப்பாத்தினாங்க. மை கண்டெய்னர் காட் டீடைன். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் தே ப்ரொடெக்டட் மீ. ஃபார் தட் ஐ கேவ் தம் பிரைஸ் மணி. இந்த 9 டிரான்சாக்ஷனுக்கு தான் அந்த இது வந்து பியூரா மெமரைஸ் பண்ணணும். சரியா? ஒண்ணுமே இந்த இடத்துல வந்து கான்செப்ட்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ ரெஸ்பெக்டிவ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட நான் அப்ரூவல் வாங்கணும். பியூர் ஜீரோ கான்செப்ட். ஒரே ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா, இப்போ இந்த பார்க்க போற இந்த 9 டிரான்சாக்ஷனுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வேணும். அந்த 9 டிரான்சாக்ஷன் என்னன்றதுக்காக தான் இப்போ நம்ம சொன்னது. ஸோ டூர் போறோம். டூர் போலான்றதுக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். எப்படி போறது, என்ன மோட்ல போலாம் அப்படின்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். மோடோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். பார்க்கும்போது என்ன மாட்டிச்சு எனக்கு, ஃப்ரைட் வெசல்ஸ் பெஸ்ட்னு தோணுச்சு. ஃப்ரைட் வெசல்னா நான் யாரை கான்டாக்ட் பண்ணணும்? ஒரு ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட்டை நான் கான்டாக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணி நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது என்னோட கண்டெய்னர்ஸ் என்ன ஆயிட்டு, என்னோட கண்டெய்னர்ஸ் டீடைன்ட். உடனே நான் சிக்னல் கொடுக்குறேன். டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் மூலியமா நான் என்ன பண்றேன், சிக்னல் கொடுக்குறேன். ஸோ தே சேவ்ட் மீ. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட்
indemnity, protection and indemnity சேவ் பண்ணாங்க. அதுக்காக நான் பிரைஸ் மணி கொடுக்குறேன். So this is how our ma'am taught us. So same thing I am also telling to you. And prize money. ஓகேவா, பிரைஸ் மணி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ ஃபெல் தட் இஸ் ஈஸி. ஸோ த ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் ஃபார் ஹர் ஓன்லி. அண்ட் ஸோ என் மூலியமா ஒரு சவுத் சைடு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் திஸ். தட்ஸ் இட். பக்கா சில்ல ரைட். ஸோ இதுதான்ப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன்? டூர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். டூர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன? கல்ச்சுரல் டூர் போற, ஃபாரின்க்கு கல்ச்சுரல் டூர் போற, எக்ஸப்ட் நேபாள் அண்ட் பூட்டான். நேபாள் அண்ட் பூட்டானே வராது எல்லா இடத்துல, அது வந்து இதுதான். ஸோ நேபாள் அண்ட் பூட்டான் தவிர கல்ச்சுரல் டூர் போற. அப்ப யார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும்? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட். தட் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் கல்ச்சர். ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டி. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டி டூர் போறோம்னா நீ யார்கிட்டமா வாங்கணும்? ஹெச்ஆர்டி. நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுமா? சேம் திங் வில் பி ரிப்பீட்டட். சரியா? நெக்ஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் ஃபாரின் பிரிண்ட் மீடியா பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் PSU பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் எக்ஸீடிங் $10,000. ஸோ அப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுமா? $10,000 மேல போச்சுன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்னா ஃபாரின் பிரிண்ட் மீடியா. ஸோ வெளிநாட்டு பிரிண்ட் மீடியாவை நீ அட்வர்டைஸ் பண்ற பை யாரு? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ இல்ல பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் பண்றாங்க. அதுக்கு செலவு எவ்வளவு ஆகுது? $10,000 மேல ஆகுதுன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பணம் இன்வால்வ் இல்ல. தேர்ஃபோர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும். கல்ச்சரல் டூர் எக்ஸப்ட் நேபாள் அண்ட் பூட்டான் யார்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும்? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டி. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டி, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டூர் பார்த்தோமா? டூருக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னேன்? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யார் பண்றா? ஃபாரின் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலவு எவ்வளவு ஆகுது? எக்ஸீடிங் $10,000. தென் போய் அப்ரூவல் வாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கிட்ட. However, no approval is required for promotion of tourism, foreign investment and international bidding. இதுக்கெல்லாம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டூரிசம்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க, ஆர் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க, ஆர் இன்டர்நேஷனல் பிட்டிங் பண்றாங்க. அப்ப அதுக்கெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் தேவையில்லை. அடுத்து ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரைட் ஆஃப் வெசல். கப்பல் ரிலேட்டடா ஏதாவது வந்தாலே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ அந்த பாக்ஸ் கீவேர்ட் மட்டும் நான் பாக்ஸ்ல போடுறேன். so that it would be easy. Let me not underline everything so that it would be confusing. So first யாரா சொன்ன? கல்ச்சுரல் டூர் சொன்னா, கல்ச்சுரல் டூர்னா ஹெச்ஆர்டி, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட், எக்ஸப்ட் நேபாள் அண்ட் பூட்டான். அதுக்கப்புறம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது எக்ஸீடிங் $10,000. அப்போ ஃபினான்ஸ், பணம் இன்வால்வ் இல்லை, தர்ஃபோர் ஃபினான்ஸ். அதே மாதிரி ஃப்ரைட் ஆர் வெசல், கப்பல் சேர்ந்த விஷயமா, கடல் சேர்ந்த விஷயமா? ஆமாப்பா. அப்போ உடனே என்ன பண்ணு? சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட். உடனே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கணும். இதெல்லாம் MCQல கேட்பான், கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும், பட் வேற வழி இல்லை. வெசல் த்ரூ ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் சொன்னா கதையில ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்ற வார்த்தை பாக்குறேன்னா ஓஷன், அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட். பக்காவா? ஸோ என்ன பண்ற? டூருக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விலை $10,000 மேல இருந்துச்சு. அதனால நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ஆர் வெசல்ல போனோம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சரியா? டூருக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். That advertisement was exceeding $10,000. Therefore, we opted to go in freight or vessel under ocean transport agent. So அதே மாதிரி ஏஜென்ட்னு வரும்போது, மல்டி மோடால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட் வரும்போது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் ஃப்ரம் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஷிப்பிங். ஓகேவா? ஸோ DGS, டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஷிப்பிங். அப்புறம் டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ். டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ்னா ஒரு அப்புறம் கண்டெய்னர்ஸ் இல்லையா? என்ன சொன்ன? ஏஜென்ட். அதுக்கப்புறம் என்னோட கண்டெய்னர்ஸ் டீடைன் ஆயிடுச்சு, அதான் கண்டெய்னர்ஸ் டிடென்ஷன். அது யாரு? கண்டெய்னர்னாலே ஓஷன் ரிலேட்டட் தானே. therefore சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ்
ஸோ டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, therefore மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் broadcasting. அண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, டிவி சேனல், இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் மூலியமா, therefore மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ டிரான்ஸ்பாண்டட் நமக்கு போட்காஸ்ட் ஆகும், therefore இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் broadcasting. இன்னொன்று வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. வேற வழி இல்லைம்மா, இது மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகும். அடுத்து ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப், அதுக்கப்புறம் என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் இண்டெம்னிட்டி கிளப் பணம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, therefore மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரைஸ் மணி ஆர் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்ராட் பை அ பர்சன் அதர் தென் நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் பாடி and amount exceed 1 lakh US dollar. So prize money for prize money வந்து greater than 1 lakh US dollars. Okay, 1 lakh US dollars. Central government approval வேணும். Less than 1 lakh US dollars central government approval தேவையில்லை. ஓகேவா, கிளியரா, பக்கா? ஸோ இதுதான் கதை. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, டூர்ஸ். டூர்னா எக்ஸப்ட் நேபாள் அண்ட் பூட்டான், HRD, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா வேல்யூ, அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பை சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் 10,000, பிரைஸ் மணி 1 லட்சம். கிளம்பிராத. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிரேட்டர் தென் US dollars எவ்வளோ, 10,000. ஓகேவா, பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங். டூர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் 10,000 மேல ஜாஸ்தியா இருந்தது, அதனால ஃப்ரைட் வெசல், சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ ஓஷன் ஏஜென்ட், ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டா என்ன சொன்னா, ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போதும் கூட யார் வந்துருவா, சர்ஃபேஸ். ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்துடும். ஏஜென்ட் பண்ணும்போது டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஷிப்பிங், டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் பண்ணும்போது கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் போட்காஸ்டிங் ஆர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஆக மொத்தம் ஐடி, கம்யூனிகேஷன், போட்காஸ்டிங் அந்த வார்த்தை இருக்கணும். அப்புறம் கண்டெய்னர், சர்ஃபேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட், ஏன்னா கடல்ல தான் நடக்கும். அப்புறம் பிரைஸ் மணின்னும் போது கிரேட்டர் தென் 1 lakh. அதுவே நேஷனல், இன்டர்நேஷனல் ஆர் ஸ்டேட் லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் பாடியா இருந்தா தேவையில்லை, பர்மிஷன் தேவையில்லை. லைக் சென்டர், ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் பாடி என்னும் போது அவன் ரெக்கக்னைஸ் தானே, அப்ப ஏன் பெர்மிஷன்? நேஷனல் என்னும் போது ரெக்கக்னைஸ் தானே, அப்புறம் ஏன் பெர்மிஷன்? ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன் என்னும் போதும் என்னது அது, ஹியூமன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். இதுதான் வந்து ஷெட்யூல் 2ல இருக்க கதை. ஃபைனலா ஒரு வாட்டி கதை சொல்றேன். டூர் போகணும்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறேன். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்கும்போதே ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு, அதாவது 10,000 US dollars மேல இருக்கு. அதுக்காக நீ என்ன பண்ற, ஃப்ரைட் வெசல் ஏஜென்ட்டை ஃப்ரைட் வெசல்ல போலான்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ற. உன்னோட கண்டெய்னர்ஸ் டீடைன் ஆயிட்டு, அது டீடைன் ஆகும்போது டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் மூலியமா உனக்கு சிக்னல் கிடைக்குது. அதனால உன்னை சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. சேவ் பண்ணதுக்காக நீ பிரைஸ் மணி எக்ஸீடிங் 1 lakh US dollars கொடுத்துருக்க. ஓகேவா, இதுதான் கதை, ஷெட்யூல் 2ஓட கதை. ஷெட்யூல் 1 என்னமா, ப்ரோஹிபிட்டட் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ ஷெட்யூல் 1 என்ற நிமானிக் 6CID. ஓகேவா, ஸோ 6 C's will come, then I and D. I for interest income under non-resident scheme, D for dividend income under dividend balancing scheme. அப்புறம் 6C, அதுல 3 வந்து கேஷுவல் இன்கம் தான். ஓகே, இன்னொன்னு வந்து கால் பேக் சர்வீஸ் தான், 4 காலி இதுலயே. இன்னும் 2C, எக்ஸ்போர்ட் கமிஷன் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் அண்டர் ஏதோ ரூபி ஸ்டேட் கிரெடிட் ஸ்கீம். அந்த ஸ்கீம் படி டீ அண்ட் டொபாக்கோக்கு மொத்தம் அப் டு 10% ஆஃப் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ பெர்மிஷன் தேவையில்லை. நாட் ப்ரோஹிபிட்டட். பெர்மிஷன் தேவையில்லை கிடையாது, நாட் ப்ரோஹிபிட்டட், அலௌடு. எக்ஸீடிங் 10% வந்து பிளாக்டு. புரியுதா? ஸோ ஷெட்யூல் 2வும் ஓவர். ஸோ கோயிங் பேக் டு த இண்டெக்ஸ் பார்ட். ஸோ ப்ரோஹிபிட்டட் டிரான்சாக்ஷன் பார்த்துட்டோம், 6CID. இதுதான் நிமானிக். இதுக்கு என்ன கதை சொன்னேன் நான், டூர் எக்ஸப்ட் நேபாள் அண்ட் பூட்டான், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஞாபகம் இருக்குல்ல, எழுதிருவல்ல. ஸோ ஷால் ஐ கோ டு நெக்ஸ்ட்?
ரைட். இப்போ டிரான்சாக்ஷன் which require prior approval of RBI. RBI அப்ரூவல் இருந்தா போதும் சார் இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்குலாம். பாப்போமா எந்தெந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு RBI அப்ரூவல் இருந்தா போதும்னு. இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். Transactions which require approval, prior approval of RBI for in case of individuals other than individuals. முதல்ல individual case பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஷெட்யூல் 3ல இருக்கும். Transaction which require RBI's prior approval for foreign exchange. So schedule 1 என்னமா prohibited transaction. Schedule 2 central government prior approval from central government. Schedule 3 transaction that required prior approval from RBI. So இந்த transaction schedule 3ல லிஸ்ட் ஆன டிரான்சாக்ஷன்க்குலாம் RBI கிட்ட என்ன வேணும்? prior approval வேணும். அதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்னு ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ், இன்னொன்னு வந்து அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஒன்னு வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல்ஸ். சரி, இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு முதல்ல பார்ப்போமா? ஒரு ஸ்கீம் இருக்குமா, லிபரலைஸ்ட் ரெமிட்டன்ஸ் ஸ்கீம். ஸோ எல்ஆர்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? எல்ஆர்எஸ், லிபரலைஸ்ட் ரெமிட்டன்ஸ் ஸ்கீம். அப்படின்னா என்னன்னா, an individual can avail foreign exchange facility for the following purpose within the limit of US dollars 250,000 US dollars வரைக்கும். Any additional remittance in excess of US 250,000 US dollars for the following purposes shall require prior approval from RBI. ஓஹோ, அப்போ கீழே கொடுத்திருக்க டிரான்சாக்ஷனுக்குலாம் எல்ஆர்எஸ் படி வித்தின் 250,000 US dollars இருந்தா, அல்லது கரெக்டா 250,000 US dollars இருந்தா prior approval RBIக்கு தேவையில்லை. எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கா சார்? இல்லப்பா, கீழே கொடுத்திருக்க இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 8 லிஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 8 லிஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு US dollars, அதாவது USD 250,000 இருந்துச்சுன்னா RBI அப்ரூவல் தேவையில்லை. RBI அப்ரூவல் தேவையில்லை. Any additional remittance in excess of 250,000 USD dollars for the following purpose shall require prior approval of RBI. அதாவது என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு ஷெட்யூல் 3ல எப்பப்ப prior approval of RBI தேவைப்படும்? US dollars 250,000 மேல இருந்துச்சுன்னா for following transactions என்ன தேவை? RBI approval தேவை. Less than 250,000 US dollars or equal to 250,000 US dollars, then RBI's prior approval is not required. Is not required. சரி, என்னென்ன பார்ப்போமா? Private visit to any country except Nepal and Bhutan. ஸோ ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு விசிட் பண்ண போறேன், ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு விசிட் பண்ண போறேன், அது வந்து லெஸ் தென் 250,000 US dollars அல்லது ஈக்குவல் டு 250,000 US dollars இருந்துச்சுன்னா RBI அப்ரூவல் தேவையில்லை. எக்ஸஸ் ஆஃப் 250,000 US dollars இருந்துச்சுன்னா RBI அப்ரூவல் தேவை. ஸோ ஒன்னு வந்து பிரைவேட் விசிட் டு எனி கண்ட்ரி, ரெண்டாவது வந்து கிஃப்ட் ஆர் டொனேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கிஃப்ட் ஆர் டொனேஷன், கிஃப்ட் ஆர் டொனேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து கோயிங் அப்ராட் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட், கோயிங் அப்ராட் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். எமிகிரேஷன், எமிகிரேஷன்னா என்னது? இன்னொரு கண்ட்ரில போய் பர்மனண்டா செட்டில் ஆகுறது. இன்னொன்னு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இன் அப்ராட். உனக்கு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க, அவங்களாம் அப்ராட்ல இருக்காங்களா, அவங்கள நீ பாத்துக்கிற, அதுக்காக செலவு பண்ற. அந்த செலவு வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 250,000 US dollars இருந்துச்சுன்னா RBI கிட்ட அப்ரூவல் தேவையில்லை. எக்ஸஸ் ஆஃப் 250,000 இருந்துச்சுன்னா RBI அப்ரூவல் தேவை. ஸ்டடீஸ் அப்ராட். இன்னொன்னு வந்து டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ். என்ன டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ்? ஃபார் அ பிசினஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைனிங் ஆர் மீட்டிங், மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ், செக்அப். அட்டெண்டன்ட் போறான் கூட, நான் பேஷண்ட் இல்லமா, நான் பேஷண்ட்னா வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்ராட். பேஷண்ட் கூட அட்டெண்டன்ட்டா நான் போறேன். attendant accompanying to a patient abroad for a medical treatment or a checkup. Attendant accompanying to a patient abroad for a medical treatment or checkup. So அதுதான் வந்து travel expense. Okay, so remember the word PG. Okay, PG, hostel boys, full of
தட் ஹிருதயம்ல ஒரு பாட்டு வருமே, தாரகதா தாரே சம்திங் சாங் வரும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஜாலியா பிஜில இருந்தா அது ஒரு ஜெம். கரெக்டா? அது ஒரு ஜெம் இல்ல சார், பாய்ஸ் பிஜி ஜெம்மஸ்ட். பிஜி ஜெம்மஸ்ட் சார். ஜெம்மஸ்ட்னு வேர்டே இல்லையே சார். பரவாயில்லப்பா. நமக்கு கிராமராப்பா முக்கியம். லால மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி சிஏ இன்டர் குவாலிஃபை ஆகிறதான்ப்பா முக்கியம். ஏதோ முடிஞ்ச வரை நான் பாட்டு இது ப்ரையராலாம் எடுக்கல. அப்படியே இங்க அப்படியே ஜெம் இஎஸ்டி வந்தது. சரி சும்மா ஜெம்மஸ்ன்னு அடிச்சு பார்ப்போம், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் give any comment on sir. There is nothing word called GMS like that and all. Okay, just for mnemonic purpose we have created. Okay, so P for private visit to any other country except Nepal and Bhutan less than or equal to 250,000 US dollars. No prior approval. Excess of $250,000 approval veno. Gift or donation. G for gift or donation. Gift or donation less than or equal to 250,000 US dollars, no approval. More than 250,000 US dollars, approval required. Going abroad for employment, less than or equal to 250,000 US dollars, not required. Greater than 250,000 US dollars, required. Immigration. Okay, E for emigration. Emigration na permanently settling. வெளிநாட்டுல போய் பர்மனண்டா தங்குற. லெஸ் தென் 250,000 ஆர் ஈக்குவல் டு $250,000, நோ அப்ரூவல். இங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் 250,000 US dollars, prior approval from RBI required. Close relative abroadல இருக்காங்க. ஸோ எம் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 250,000, நோ approval not required from RBI. Greater than 250,000, approval required. Expense for medical treatment. Less than or equal to 250,000, not required. Greater than 250,000, required. Studies abroad, less than or equal to 250,000, not required. Greater than 250,000, approval required. Travel expense, let the travel expense be for business, conference, any specialized training or meeting, medical expenses, checkup க்கு போற இல்ல attendant போற patient கூட for medical treatment or checkup, அவன் என்ன சொல்லிட்டான்? less than or equal to 250,000, no approval. Greater than 250,000, approval required. கீழே சொல்லிட்டான் in case of emigration, medical treatment abroad and studies. So EMS, immigration, maintenance of, sorry, not maintenance, medical treatment, M வராது. ஓகே, எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் தான் வரும். ஸோ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து என்னது, ஸ்டடீஸ். ஸோ எமிகிரேஷன், மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்டடீஸ். ஸ்டடி அப்ராட். இது மூணுத்துக்கும் என்ன சொல்லிட்டானா, even though it is greater than 250,000 US dollars, no prior approval required. So can avail exchange facility amount excess of limit prescribed. ஸோ எமிகிரேஷன், மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்டடி அப்ராட்டுக்கு மட்டும் என்னதான் கிரேட்டர் தென் 250,000 US dollars இருந்தாலும் அப்ரூவல் தேவையில்லடா போடா அப்படின்னு. பக்காவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டி ஃபார் பர்சன் அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல். நான் சொன்னல ஷெட்யூல் 3ல ஆர்பிஐ அப்ரூவல் தேவை. ஒன்று வந்து ஃபார் இண்டிவிஜுவல், இன்னொன்று வந்து அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொன்னா. ஸோ அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல் வந்து இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல் என்ன சொல்றான்னா, டொனேஷன், கமிஷன் டு ஏஜென்ட் அப்ராட், ரெமிட்டன்ஸ் அண்ட் ரெமிட்டன்ஸ் பை இந்தியன் என்டிட்டி. இதெல்லாம் ஒரு ரீடிங் மட்டும் படிச்சுக்கோ. இந்த டொனேஷனுக்கு இந்த எம்சிக்யூ பார்ட் லிமிட் தான் முக்கியம். டொனேஷன் என்ன சொல்றான்னா, கிரியேஷன் ஆஃப் சேர் in reputed educational institution or contribution to fund, contribution to technical institution or body or association in the field activity of donor company. சிம்பிளா சொல்லிட்டா, டொனேஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை பார்த்தனா உனக்கு அது டொனேஷன் மாதிரி தெரியுது. ஓகே, ஸோ அது டொனேஷன்னா லிமிட் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, exceeding 1% of forex earnings during the 3 financial year. So financial year 1
plus financial year 2 plus financial year 3 ஓட earnings. அந்த earningsல 1% or 50 lakh US dollars. So 50 lakh US dollars. இது ரெண்டுத்துல whichever is less. Whichever is less. அந்த லெஸ்ஸை விட அந்த whichever is lessன்னு ஒரு வரும்ல, அதை விட எக்ஸஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஆர்பிஐ அப்ரூவல் தேவை. இது வந்து இண்டிவிஜுவலுக்கு கிடையாதுமா, அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல். ஸோ அதர் தேன் இண்டிவிஜுவலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது, டொனேஷன். டொனேஷனுக்கு வந்து என்ன சொல்றான், 3 years 3 ஃபினான்ஷியல் இயரோட ஃபாரெக்ஸ் ஏர்னிங், 3 ஃபினான்ஷியல் இயரோட ஃபாரெக்ஸ் ஏர்னிங், அதுல 1%, that 1% or 50 lakh US dollars whichever is less, அந்த whichever is less தான் லிமிட். அந்த whichever is லிமிட்டை எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணணும், ஆர்பிஐ கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும். புரியுதா? ரைட். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான், கமிஷன் டு ஏஜென்ட்ஸ் அப்ராட் ஃபார் சேல் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் பிளாட் ஆர் கமர்ஷியல் பிளாட். எஃப் அது என்னமோ எழுதி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபிளாட்ஸ் இன் பிளாட்ஸ் மாதிரி, பிளாட்ஸ் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன், அது எஃப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிளாட்ஸ் இன் இந்தியா கமிஷன் எவ்வளவா, exceeding 25,000 US dollars or 5% of inward remittance whichever is higher. அந்த whichever is higher விட எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட அப்ரூவல் வேணும். ஸோ ஏஜென்ட், ஓகே, ஸோ ஏஜென்ட் அப்படின்னும் போது என்ன சொல்லிட்டான் அவன், 25,000 US dollars or 5% of inward supply. இன்னொன்னு ஷார்ட்கட் சொல்லி தரவா, ஆன் ஸ்பாட் ஞாபகம் வந்தது, ஏஜென்ட்ஸ். ஏஜென்ட் வச்சுக்கோ, ஏஜென்ட்ஸ் வேணாம். 1 2 3 4 5 alphabets are there, therefore 5% of inward remittance. இதெல்லாம் நிறைய மெமரைசேஷன் இருக்குமா, அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்லாம் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ வி ஹேவ் டு ஸ்டடி சோ மச். ஆல்ரெடி சிஎஸ்ஆர் லிமிட்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்பிஆர்எல் லிமிட் இருக்கு, ஸ்மால் கம்பெனி லிமிட் இருக்கு, என்ன எக்கச்சக்க லிமிட், பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் லிமிட், பப்ளிக் கம்பெனி லிமிட், அப்புறம் டெபாசிட் சாப்டர்ல லிமிட்ஸ், என்ன டிவிடெண்ட் சாப்டர்ல, இவ்வளோ லிமிட்ஸை எப்படி சார் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது? ஏதாவது ஷார்ட்கட் ரெடி பண்ணோம்ல சார். ஸோ ஏஜென்ட், கமிஷன் டு ஏஜென்ட்னு வரும்போது ஏஜென்ட்ல எத்தனை ஆல்பபெட் இருக்கு, 5 alphabets ஆர் தேர். ஸோ 5%, 5 alphabet into 5%, 5 5s are எவ்வளோ, 25. So 25,000 US dollars, 25,000 US dollars whichever is higher. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல என்னது, அங்க வந்து whichever is lower. டொனேஷன் எல்லாம் கம்மியா கொடுப்பாங்க, அதனால whichever is lower அப்படின்னா வச்சுக்கோ. கமிஷன் எல்லாம் அதிகமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஸோ கமிஷன் வந்து whichever is higher. இது ரெண்டுத்துல whichever is higher, அந்த ஹையரை விட எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா ஆர்பிஐ அப்ரூவல் தேவை. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெமிட்டன்ஸ் ஃபார் கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராஜெக்ட் ஆர் எனி அதர் கன்சல்டன்சி ப்ரொக்யூர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா எக்ஸீடிங் 1 crore US dollars. ஸோ இந்த மாதிரி சர்வீஸ், கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் ஆர் எனி அதர் சர்வீஸ், எனி அதர் கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா என்னது அது, 1 crore US dollars மேல எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட அப்ரூவல் பண்ணணும். ரெமிட்டன்ஸ் பை அன் இந்தியன் கம்பெனி, ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ், remittance of pre-incorporation expense. So 5% of investment or 1 lakh, whichever is higher. Okay, va? Fine. So Indian. Okay, va? Indian entity. அப்ப இந்தியன் என்டிட்டி, இந்த ஸ்மால் ஐ வச்சுக்கோ, ஐ வந்து 1 மாதிரி இருக்கா, பேலன்ஸ் இருக்க இந்தியன் எல்லாம் 0 ஆக்கு. அப்படி பார்த்தா கூட 5 0 வருதா? கரெக்ட், 5 0 வருது. ஸோ 1 lakh US dollars இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஆர் 5%. ஓகே, somehow memorize it. ஓகேவா? ஸோ அதர் தென் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து என் கையில ஒன்றும் இல்லை, இந்த லிமிட் தான்னா ஆர்பிஐ அப்ரூவல் தேவை, இந்த லிமிட் தாண்டலன்னா ஆர்பிஐ அப்ரூவல் தேவையில்லை. சரி, சும்மா ஜஸ்ட் நான் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் டொனேஷன்,
ரெண்டாவது ஏஜென்ட் லிமிட் மறந்துட்டேன். ஏஜென்ட் கமிஷன் டு ஏஜென்ட் லிமிட் மறந்துட்டேன். இப்போ ரீகலெக்ட் பண்ணு. ஏஜென்ட் 5 லெட்டர் இருக்கு. ஸோ 5% ஆஃப் இன்வர்ட் சப்ளையோ இன்வர்ட் சம்திங் இன்வர்ட் ரெமிட்டன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஆர் 5 alphabets 5%. யூஎஸ் டாலர்ஸ் 25,000. கமிஷன் எப்பவுமே ஏஜென்ட் வந்து கமிஷன் தான். கமிஷன் எப்பவுமே ஹையரா இருக்கும். ஸோ விச் அவர் இஸ் ஹையர். இது ரெண்டுத்துல விச் அவர் இஸ் ஹையரை வச்சுக்கோ. இந்த ஹையரை எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா அது என்னது? அது இந்த இதை வந்து எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா அது என்னது? ஆர்பிஐ அப்ரூவல் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம்? டொனேஷன். ஸோ டொனேஷன் மட்டும் நாம வச்சுக்கோமா. ஸோ 3 ஃபினான்ஷியல் இயரோட ஏர்னிங்ஸ் அதுல 1% கம்மியா கொடுப்பாங்க டொனேஷன். ஸோ அதனால விச் எவர் ஸ்லோவர். பர்சன்டேஜும் ரொம்ப கம்மி, 1%. ஓகே, 3 வருஷம் ஏர்னிங்ஸ்ல 1% டொனேட் பண்ணியிருக்கான் ஒருத்தன். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ கதையை. ஸோ எக்ஸீடிங் 1% ஆஃப் தேர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்னிங்ஸ் டியூரிங் த 3 preceding financial year ஆர் 50 lakh US dollars, whichever is less. Okay, my voice is not too good, so audio கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா kindly adjust with that. Okay, so தண்டோ கட்டுற மாதிரி இருக்கு. Anyway, I will complete FEMA and I'll have a vocal rest. So agent over. Next remittance. So remittance வரும்போது இந்த கன்சல்டன்சி சர்வீஸ்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க கன்சல்டன்சி. therefore 1 crore US dollars exceed ஆச்சுன்னா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்க்கு வந்து ஆர்பிஐ அப்ரூவல் தேவை. பக்கா. ஸோ சர்வீசஸ் பார்த்து வச்சுக்கோ. we have 8 digits, 8 alphabets. ஸோ 1 crore-லயும் பாரு 1 2 3 4 5 6 7 8 7 0 இருக்கும் 1 crore-க்கு. ஆனா அந்த 1-ஐயும் சேர்த்துட்டோம்னா 8 நியூமரல்ஸ் இருக்கும். சர்வீசஸ்ல 8 ஆல்பபெட் இருக்கும். ஸோ எனி கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், ஏன்னா வேற எங்குமே சர்வீசஸ்னு முடியல. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் சர்வீசஸ்னு இருக்கு. ஸோ சர்வீசஸ்னா எத்தனை வார்த்தை இருக்கு? 8 வார்த்தை இருக்கு. அப்போ 8 நம்பர், 8 வார்த்தையில வர லோவஸ்ட் நம்பர் என்னது? 1 crore ஆப்வியஸ்லி. கரெக்டா? 8 நியூமரல்ஸ்ல வர லோவஸ்ட் இது வந்து இது. தேர்ஃபோர் அந்த 1 crore எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா சர்வீசஸ் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்க்கு வந்து இது. ஏதோ நான் முடிஞ்சதை ட்ரை பண்றேன், ரிமெம்பர் பண்ணிக்க. என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட், ஓகேவா? ஸோ இந்தியன் 1 lakh வந்துச்சு. எனக்கே சிரிப்பு வருது இதெல்லாம் பார்த்தா. பட் ஸ்டில் எப்படின்னா ஆச்சு மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்ல. முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையோ. இப்போ ஏஜென்ட் நச்சுன்னு மைண்ட்ல வந்துருச்சா. ஏஜென்ட் பார்த்தோம்னா 5 alphabet 5%, 5 into 5 25 US dollars. ஸோ எனி கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் அப்படிலாம் வார்த்தை பார்த்தோம்னா 8 alphabet இருக்கும். ஸோ எக்ஸீடிங் US dollars 1 crore. டொனேஷன் பஞ்சபிஸ்னாரி 3 வருஷத்துக்கு சேர்த்து 1% தான் கொடுத்தான். ஸோ 3 years earnings 3 years ஆஃப் ஏர்னிங்ஸ்ல 1%-ம் 50,000 5 lakh வாங்குது பத்தியா. 50 lakh US dollars, which ever is less. டொனேஷன் மட்டும் லெஸ்ரா, மீதி எல்லாம் ஐயர்ரா. இதெல்லாம் ஐயர்ரா. அவ்வளவுதான்டா. கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஓவர். இஃப் எனி டிரான்சாக்ஷன் இஸ் நாட் லிஸ்டட் இன் எனி ஆஃப் த above 3 schedule, it can be freely undertaken. இப்போ ஷெட்யூல் 1ல என்னது? ப்ரோஹிபிட்டட். ஷெட்யூல் 2 prior approval from central government. ஷெட்யூல் 3 என்னது? Come on, what is schedule 3? Prior approval from RBI. Correct? Yes or no? Prior approval from RBI. Prior approval from RBI. Okay, clear? Okay. அந்த prior approval from RBI மட்டும் என்னவா கிளாசிஃபை ஆகும்? இண்டிவிஜுவல் கிளாசிஃபை ஆகும், அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் கிளாசிஃபை ஆகும். கரெக்டா? இண்டிவிஜுவலுக்கு எமிகிரேஷன், ஸ்டடீஸ், மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, படிக்க போன
உடம்பு சரியில்லாம போய் அங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டேன். எமிகிரேஷன் படிக்க போனவன் உடம்பு சரியில்லாம போய் அங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டான். அந்த கதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ ஸ்டடீஸ்க்காக போற அங்க மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் ஆகுது அண்ட் எமிகிரேஷன். இதுக்கு மட்டும் லிபரலைசேஷன் ஸ்கீம் என்னது? எந்த டிரான்சாக்ஷன் அங்க ஷெட்யூல் 1 இண்டிவிஜுவல்ஸ் கொடுத்த எதுலமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு $250,000 வரைக்கும் என்னது அவன் சொல்லிட்டான், ப்ரையர் அப்ரூவல் தேவையில்லை. எக்ஸீடிங் $250,000 ப்ரையர் அப்ரூவல் வேணும். ஆனா ஹவவர் even though for immigration purpose studies at abroad and medical expense treatment at abroad இது மூணுத்துக்குமே என்ன தேவையில்லான்ட்டான். even though if it exceeds $250,000 அப்ரூவல் தேவையில்லை. ஸோ $2,50,000 எக்ஸஸ் ஆஃப் $250,000 இன்கர் ஆனாலுமே அந்த மூணு பர்பஸ்க்காக இருந்தா என்ன தேவையில்லையா, ப்ரையர் அப்ரூவல் தேவையில்லையா. ஸோ வி ஆர் டன் வித் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். 3 ஷெட்யூல் பார்த்துட்டோம். ஓகே, prohibited mnemonic என்ன? 6 C's I D. ஸோ இது வந்து கதை சொன்னல, டூரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து லெஸ் தென் லைக் ரொம்ப காஸ்ட்லியா $10,000 கிட்ட எக்ஸீட் ஆச்சு. அதனால ஃப்ரைட் வெசல்ஸ்ல போலான்ட்டுன்னு ஒரு ஓஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட்டை கான்ட்ராக்ட் பண்ணி கண்டெய்னர்ஸ் டீடைன்ட் ஆகி என்னாச்சு, டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் மூலியமா கண்டுபிடிச்சு நம்மளை காப்பாத்துனாங்க. அதாவது சேவ்டு ஆர் இண்டெம்னிட்டி. அதுக்காக நம்ம வந்து பிரைஸ் மணி கொடுப்போம். கரெக்டா? அப்புறம் ப்ரையர் அப்ரூவல் ஃபார் RBI. ஸோ வித் திஸ் லிட்டில் நாலேஜ் வி வில் சார்ட் அவுட் சர்டன், ரொம்ப தியரியா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் வி வில் சார்ட் அவுட் ஆர் ப்ராக்டிஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். லெட்ஸ் கோ.